وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سورۃ الزمر کی ایک آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خطاکار بندوں سے، گنہگار بندوں سے خطاب کر کے کہا کہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ پہ بہت زیادہ ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. آیت کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ جو مشرف و اسلام ہوئے، ایمان لائے، تو اسلام میں آنے کے بعد انہیں اسلام سے پہلے کیے ہوئے گناہوں کی یاد ستانے لگی. اسلام سے پہلے کیے ہوئے گناہوں کو یاد کر کے پریشان ہونے لگے. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، تمہارے گناہ زمین اور آسمان کے برابر کیوں نہ ہو، یہ مایوس نہ ہونا، اس لیے کہ تمہارا ایک رب ہے جو تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے. شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر ندامت ہو. احساس ندامت کے ساتھ تم اگر اس کے حضور گڑ گڑاؤ گے، اس سے دعا کرو گے، مناجات کرو گے، سرگوشی کرو گے، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. بھائیو، انسان فطرتاً خطاکار واقع ہوا ہے. ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے اور ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے. یہ صرف انبیاء علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ انبیاء اور رسول علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہوا کرتے ہیں. انبیاء اور رسول علیہ السلام کے علاوہ جتنے انسان ہیں وہ لاکھ کوشش کریں گناہوں سے بچنے کی، ان کا بشری تقاضا ہے، انسان ہونے کا تقاضا ہے کہ کبھی نہ کبھی گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے. غلطی یہ نہیں کہ غلطی ہو جائے، غلطی یہ ہے کہ غلطی ہو اور اس پہ توبہ نہ ہو. غلطی یہ نہیں کہ گناہ ہو جائے، غلطی یہ ہے کہ گناہ ہو اور انسان اس سے رجوع نہ کرے، گناہ پر گناہ کرتا جائے. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر تم لوگ گناہ کر کے توبہ نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ ایک ایسی قوم کو لائے گا جو گناہ کرے گی اور توبہ کرے گی اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا. حدیث کا مطلب کیا ہے؟ حدیث گناہ کرنے کی دعوت نہیں دے رہی ہے. حدیث گناہ کرنے کی دعوت نہیں دے رہی. گناہ تو ہو ہی جائے گا، انسان لاکھ احتیاط کرے کبھی نہ کبھی ہو جاتا ہے. گناہ جب ہو جائے تو گناہ پر توبہ کرنے کی دعوت دے رہی حدیث. اور حدیث یہ بتا رہی ہے کہ توبہ و استغفار کی ادا اللہ کو بے حد پسند ہے. بندہ جب گناہ کرتا ہے، گناہ کر کے احساس ندامت کے ساتھ روتا ہے، تڑپتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اس وقت اس کی آنکھ سے نکلنے والا ایک ایک آنسو بھی موتی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک احساس ندامت سے نکلنے والا ایک ایک آنسو بھی موتی کی قیمت رکھتا ہے، اور احساس ندامت سے نکلنے والے ایک ایک آنسو کے اندر وہ تاثیر ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ کے دھبے کو بھی وہ دھل کے رکھ دیتا ہے.
तौबा व इस्तिग़फ़ार की अदा अल्लाह ताला को बेहद पसंद है। तौबा व इस्तिग़फ़ार की इबादत अल्लाह ताला को बेहद पसंद है, इसलिए कि उससे अल्लाह ताला की शान गफ़्फ़ारी का ज़ुहूर होता है। बंदा जब गुनाह करके तौबा करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, नादिम होता है और अपने खताकार होने का, गुनहगार होने का इकरार और एतराफ़ करता है, रब्बुल आलमीन की शान गफ़्फ़ारी का उस वक्त ज़ुहूर होता है। उसकी रहमत जोश में आती है और बंदों के गुनाहों को माफ़ करने लगती है। वह इन कानत मिस्ल ज़बदिल बहर, अगरचे कि बंदों के गुनाह समंदर के झाग और समंदर के कफ के बराबर क्यों ना हो। बंदे की तौबा से रब को कितनी खुशी होती है। इस खुशी को एक तमसील में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तमसील के जरिए से समझाया है कि एक शख्स सहरा में सफर कर रहा था। सहरा जहां ना कहीं पानी होता है, ना कहीं असबाबे जिंदगी होते हैं। एक शख्स अपनी ऊंट पर सफर कर रहा था और उसी ऊंट पर उसका पानी भी था, उसकी ग़िज़ा भी थी। एक जगह उसने थोड़ी देर के लिए आराम क्या किया कि उससे उसकी सवारी खो गई। उसकी सवारी खो गई, आइन सहरा में उसकी सवारी उससे खो गई, जिस पर उसका पानी था, जिस पर उसकी ग़िज़ा थी। अब वो शख्स सहरा में ना आगे बढ़ सकता है, इसलिए कि सहरा में चलना हर कसो नाकस की हिम्मत की बात नहीं होती। और फिर प्यास लगे तो पिएगा कहां से कि सहरा है, पानी नहीं। भूख लगे तो खाएगा क्या कि उसके पास कोई ग़िज़ा नहीं और सहरा में ग़िज़ाई चीजें होती भी नहीं। वो मायूस हो गया, सवारी के गुम होने पर मायूस हो गया, जिंदगी से मायूस हो गया और जिंदगी से मायूस होकर एक दरख्त के नीचे आकर लेट गया। थोड़ी देर बाद क्या देखता है कि उसकी सवारी उसके पास आके खड़ी हुई है। उसकी सवारी उसके पास आके खड़ी हुई है, उसका ऊंट उसके पास खुद ब खुद आ गया है। उसको इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, जिंदगी से मायूसी के बाद फिर गोया जिंदगी मिल गई। उसको इतनी खुशी हुई, उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कहा, परवरदिगारा तेरा शुक्र है, मैं तेरा रब हूं, तू मेरा बंदा है। क्या मतलब? इतनी ज्यादा खुशी उसको हुई और इस कदर खुश हुआ उसे यह होश ना रहे कि उसकी जबान से क्या जुमला निकल रहा है। वो शुक्राने के तौर पे कहना चाह रहा था कि परवरदिगारा तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा हूं। और उसकी जबान से निकला फरते मसरत में, खुशी की इंतहा में ये निकला कि तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा गुनाह करके तौबा करता है, रब को इतनी ही खुशी होती है जितनी खुशी के इस शख्स को जो जिंदगी से मायूस हो चुका था और फिर से सवारी मिलने के बाद जिंदगी की किरण जब नजर आई तो ये जिस कदर खुश हुआ था उसे ये तक खबर न थी कि जबान से क्या निकल रहा है। अल्लाह ताला को बंदे की तौबा से इस कदर खुशी होती है। गुनाह दो किस्म के होते हैं, एक को सगीरा गुनाह कहते हैं और एक को कबीरा गुनाह कहते हैं। अहले इल्म ने सगीरा और कबीरा में फर्क करते हुए बताया कि हर वो गुनाह जिस पर किताबों सुन्नत में किसी अजाब की वईद आई हो या जिसके करने वाले पे अल्लाह के गजब और उसकी लानत और उसकी फटकार की वईद सुनाई गई हो, वो कबीरा होता है और उसके सिवा जो भी गुनाह है वो सगीरा होते हैं। सगीरा गुनाह ये अज खुद माफ होते रहते हैं। इंसान नमाज पढ़ता है, सगीरा गुनाह नमाजों से माफ होते हैं। इंसान कोई भी नेकी करता है, वो नेकियों से सगीरा गुनाह खुद ब खुद माफ होते रहते हैं। लेकिन कबीरा गुनाह जो बड़े गुनाह होते हैं, जैसे सबअल मुबिकात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, शिर्क है, सूद का खाना है, मैदान जंग से पीठ फेर कर भागना है, इज्तनिबु सबअल मुबिकात, लोगों 7 हलाक कर देने वाले गुनाहों से बचो। साहबा ने कहा कि ओना उन्ना या रसूल अल्लाह, ये 7 हलाक कर देने वाले गुनाह क्या है? आपने कहा अश्शिर्कु बिल्लाह, शिर्क, व सहर, जादू, व कत्लुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक, नाहक किसी का कत्ल करना, व अक्लुर रिबा, सूद का खाना, व अक्लु मालिल यतीम, यतीम का माल खाना, व तवल्ली यौम ज़हफ, जंग के दिन पीठ फेर कर भागना, व क़ज़्फ़ुल मुहसनातिल मुग़ाफ़िलातिल मुअमिनात, और भोली भाली मोमिन औरतों पर बहतान लगाना, उनकी इज्जत और आबरू से खिलवाड़ करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीरा गुनाहों में भी इन 7 गुनाहों को और कबीरा करार दिया।
तो जो कबीरा गुनाह होते हैं, सगीरा गुनाह तो खुद ब खुद माफ होते रहते हैं, लेकिन कबीरा गुनाह के लिए तौबा जरूरी होती है। कुरान मजीद ने कहा, इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। ऐ लोगों, जिन कबीरा गुनाहों से तुम्हें मना किया जा रहा है उनसे बचोगे, परहेज करोगे, तुम्हारे छोटे गुनाहों को हम खुद ब खुद माफ करते जाएंगे। तो भाइयों, मालूम हुआ कबीरा गुनाह जब भी होता है, बड़ा गुनाह जब भी होता है, इंसान को फौरन तौबा करनी चाहिए, फौरन अल्लाह की जानिब रुजू करना चाहिए, फौरन अल्लाह के हुजूर तौबा करना चाहिए। कबीरा गुनाह से जो तौबा होती है कैसे होती है? कबीरा गुनाह, कोई भी कबीरा गुनाह हो, वो चोरी हो, वो जिना हो, वो डाका जनी हो, वो सूदखोरी हो, कोई भी कबीरा गुनाह हो, उससे तौबा करने का जाबिता है। लोग समझते हैं तौबा यह है कि जबान से कह दिया जाए तौबा तौबा और तौबा हो गई। नहीं, तौबा करने का एक तरीका है, तौबा करने के उसूल और जवाबित हैं। हमारी तौबा उन उसूल और जवाबित की रोशनी में होना चाहिए। लिहाजा किसी भी कबीरा गुनाह से तौबा करने का पहला उसूल यह है कि इंसान उस गुनाह को छोड़े, उस गुनाह को छोड़े। ये तौबा नहीं कि गुनाह करते भी रहे और फिर तौबा भी होती रहे, गुनाह करते भी रहे और तौबा भी होती रहे, तौबा नहीं। तौबे की पहली शर्त यह कि इंसान गुनाह छोड़े। चोरी से तौबा करना है, पहले वो गुनाह छोड़ने का फैसला करे कि मैं गुनाह छोड़ रहा हूं, फिर तौबा करे। जानी जिना से तौबा कर रहा है, पहले गुनाह छोड़ने का फैसला करे और फिर तौबा करे, और उसके बाद इंसान नादिम हो, उसके अंदर एहसास नदामत हो। गुनाह छोड़ने के बाद जो गुनाह हो चुका है उस पर नादिम हो, शर्मिंदा हो, उसको याद कर कर के रोया करे, कैसी गलती मुझसे हो गई, कितना बड़ा गुनाह मुझसे हो गया, नादिम हो, नदामत हो। और नदामत के बाद तीसरा जाबिता यह है अल अज़्म अला अल्ला यऊद, कि आइंदा फिर से गुनाह ना करने का पुख्ता इरादा हो। तौबा तो हो रही है जबान से और दिल में इरादा यह है कि मौका आए तो फिर करेंगे। ये तौबा नहीं, ये तौबे का मजाक है। तौबे में 3 शर्तें होनी चाहिए। तौबा छोड़ना, फिर जो गलती हुई उसको छोड़ना, फिर गलती पे नादिम होना, शर्मिंदा होना, और फिर ये पुख्ता इरादा कि आइंदा नहीं करेंगे। इन शराइत के साथ जो तौबा होती है वही तौबा अल्लाह के नजदीक कबूल होती है। हाँ, किसी ने इन तीनों शराइत के साथ तौबा की, इरादा था, पुख्ता इरादा था, आइंदा नहीं करेंगे, 10-20 साल बाद फिर कभी ऐसी गलती इंसानी तकाजे के तहत हो गई, अल्लाह माफ करने वाला है, लेकिन तौबा के वक्त ही ये इरादा हो आइंदा फिर करेंगे, ये तौबा नहीं है, तौबा का मजाक हो जाएगा। और अगर गुनाह का ताल्लुक हुकूकुल इबाद से अगर है तो अहले इल्म ने एक और जाबिते का इजाफा किया, एक और उसूल के हुकूकुल इबाद में कोताही पर तौबे की एक शक्ल, इन 3 शराइत के साथ साथ एक और शक्ल यह है कि हक को हकदार को तक लौटाए। किसी की जमीन हड़प कर ली है, अब उससे तौबा कर रहे हैं, ये तौबा नहीं अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने फलां की जमीन हड़प कर ली है, जमीन वापस करने का नाम तो नहीं ले रहे और मस्जिद में आके तौबा कर रहे हैं, मजाक है, खिलवाड़ है ये। तौबा हो, तौबा का तरीका ये है जमीन पहले वापस करें, जमीन वापस करें, जमीन ही नहीं, जिसका जो हक लिया है उसका हक वापस करे और वापस करके तौबा करे, वो सच्ची तौबा है। हक को हकदार तक ना लौटाया जाए और जबानी तौबा की जाए, ऐसी तौबा इंदल्लाह कबूल ना होगी, मकबूल ना होगी। हत्ता के अहले इल्म ने यहां तक कहा है कि अगर किसी की गीबत कर दी थी, किसी की गीबत कर दी थी, तो यहां भी चाहिए कि उसके सामने जाकर उससे खुद माजिरत करे इंसान कि भाई माफ कर दो, मैंने आपकी गीबत कर दी है। लेकिन अगर आपको यह अंदेशा हो कि अगर मैं जाके बताऊंगा फला शख्स को कि मैंने आपकी गीबत की है, मुझे माफ कर दो, वो जो है माफ करने के बजाय, खुश होने के बजाय मजीद मुझसे बदजन हो जाएगा, माफ नहीं करेगा। अहले इल्म कहते हैं ऐसी सूरत में उसे बताने की जरूरत नहीं, अल्लाह ताला से माफी मांग ले, और जिस मजलिस में जिन लोगों के सामने गीबत की है उसी मजलिस में उन्हीं लोगों के सामने मौका आने पर उस शख्स की किसी अच्छाई और खूबी का जिक्र कर दे, वो इंशाअल्लाह ताला उससे तदारुक हो जाएगा, तलाफी हो जाएगी। तो भाइयों, तौबा इस तरह हुआ करती है। तौबा करने वाले बंदे अल्लाह ताला को बेहद पसंद है। और तौबा कैसी होती है, आप हजरात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की जिंदगियों को पढ़ो,
صحابہ کرام رضوانُاللہ علیہم اجمعین اور عہد نبوی میں ایسے واقعات ملتے ہیں جن میں سے ہر ایک واقعات توبہ و انابت اللہ میں اپنی مثال آپ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، ظہر کا وقت ہے، ایک صاحب آئے اور آگے کہنے لگے یا رسول اللہ انی عالجت امرأة فی اقصى المدینہ وانی اصبت منها ما دون ان امسها، کہا اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی بہت بڑا گناہ کر آیا ہوں، بہت بڑا خطا کار آپ کے سامنے کھڑا ہے، بہت بڑی غلطی کر آیا ہوں۔ کہا کیا کیا؟ کہا مدینے کے کنارے ایک خاتون کے ساتھ میں نے غلط کاری کر لی۔ ہاں اللہ کے نبی میں نے بڑا کام تو نہیں کیا، بڑا گناہ تو نہیں کیا، لیکن بوسو کنارے جیسے کچھ کام میں نے کر لیا۔ اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کیجئے، مجھے پاک کیجئے۔ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پھر اٹھ کھڑے ہوئے، بڑی جماعت کے سامنے کہا اللہ کے نبی مجھے پاک کیجئے۔ بھائیو دیکھو، ندامت اس کو کہتے ہیں، پشیمانی اس کو کہتے ہیں، شرمندگی اس کو کہتے ہیں۔ غلطی ہوئی وہاں جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، تنہائی میں غلطی ہوئی جہاں اللہ کے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اور غلطی کرنے کے بعد ایسے نادم ہوئے ہیں، ایسے شرمندہ ہوئے ہیں، احساس ندامت سے ایسے تڑپ رہے ہیں۔ بھری مجلس میں جہاں سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ ہیں، بھلی مجلس میں آ کے اپنے گنہگار ہونے کا، خطا کار ہونے کا اقرار کر رہے ہیں۔ اس سے سچی ندامت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے سچی شرمندگی کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے یہ سوچا نہیں کہ صحابہ ہیں، میری بے عزتی ہوگی، بدنامی ہوگی، کچھ نہیں سوچا، بس وہ گناہ سے پاک ہونا چاہ رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ انہیں سزا دینے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ سزا کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سزا کا مقصد سامنے والے کو گناہ سے روکنا۔ یہاں سزا کے بغیر وہ ندامت حاصل ہے، یہاں سزا کے بغیر وہ پشیمانی حاصل ہے، یہاں سزا کے بغیر وہ شخص شرمندہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ کہا ہاں پڑھی ہے، جاؤ اللہ نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا۔ بھائیو غیر معمولی واقعہ ہے، تنہائی میں جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں وہاں غلطی ہو گئی انسان ہونے کے ناطے، لیکن کیسے تھے سبحان اللہ اس زمانے کے لوگ؟ غلطی ہونے کے فوراً بعد احساس ندامت سے تڑپ اٹھتے تھے۔ اور اللہ اکبر، یہ جو امرہ غامدیہ ہے، یہ جو امرہ غامدیہ ہے جن کا واقعہ کتب حدیث میں ہر کتاب میں مروی ہے، اللہ اکبر میں تو کہتا ہوں یہ اسلامی تاریخ نہیں، پوری انسانی تاریخ کا یہ واقعہ اپنی مثال آپ ہے۔ آپ پوری انسانی تاریخ میں ایسی مثال آپ ہرگز نہیں دکھا سکتے۔ انسان تھی یہ امرہ غامدیہ، ایک خاتون قبیلہ غامد کی، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، زنا کر بیٹھی، لیکن احساس ندامت سے تڑپ اٹھی، احساس ندامت سے تڑپ اٹھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، آ کر عرض کیا اے اللہ کے نبی میں نے گناہ کر لیا ہے، مجھے پاک کیجئے، میں نے گناہ کر لیا ہے، مجھے پاک کیجئے۔ 4 مرتبہ اعتراف کیا، 3 مرتبہ انہوں نے اعتراف کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض کرتے رہے، اس لیے کہ اہل علم کہتے ہیں زنا کے ثبوت کے لیے 4 مرتبہ اقرار کرنا پڑتا ہے۔ 3 مرتبہ انہوں نے اقرار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض کیا تو کہنے لگی اے اللہ کے نبی لگتا ہے آپ مجھے ویسے ہی واپس کرنا چاہتے ہیں، لوٹانا چاہتے ہیں جیسے آپ نے ماعز اسلمی کو لوٹایا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں ایک خبر تھی کہ ماعز اسلمی کو زنا پر کیا سزا دی گئی تھی، انہیں معلوم تھا کہ ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ کو پتھروں سے مار مار کے ختم کیا گیا تھا، اس لیے کہ اسلام میں شادی شدہ شخص مرد اور عورت زنا کرتے ہیں ان کی سزا رجم ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کو سزا کیا ملنے والی ہے، انہیں خبر تھی کہ پتھروں سے مار مار کر ختم کیا جائے گا، لیکن عذاب جہنم کا خوف، آخرت کی رسوائی کا خوف ایسا غالب تھا، دنیا کی اس تکلیف کو برداشت کرنا منظور کر لیا۔ 4 مرتبہ کہا اے اللہ کے نبی مجھے پاک کیجئے، میں بڑی بدکار ہوں، میں نے گناہ کر لیا۔ جب 4 مرتبہ اقرار کر چکی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی ہم تمہیں رجم نہیں کریں گے، جاؤ ولادت کے بعد آنا، بچے کی ولادت کے بعد آنا۔ گئیں، ولادت ہوئی، ولادت ہونے کے بعد بچے کو اپنے ہاتھ میں لے کر آئیں،
غور کرو، اللہ کے نبی نے بلایا نہیں انہیں، وہ از خود ولادت کے بعد اپنے بچے کو لے کر نبی کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہیں۔ آ کے کہا اللہ کے نبی یہ دیکھیے بچہ پیدا ہو گیا، مجھے پاک کیجئے اپنے گناہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم ابھی تمہیں سزا نہیں دیں گے، تمہیں سزا دیں گے کہ تو اس بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ جاؤ مدت رضاعت ختم ہونے کے بعد آنا۔ واپس ہوئی، بچے کو دودھ پلاتی رہی، بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بچے کو اس حال میں لے کر آئیں، بچے کے ہاتھ میں روٹی تھی، بچہ روٹی کھا رہا تھا، اور یہاں بھی اللہ کے نبی بلائے نہیں، واز خود آئیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو روٹی کھاتے ہوئے دیکھا، آپ نے بچے کو ایک صحابی کے حوالے کیا، ایک صحابی کی کفالت اور پرورش میں دے دیا، اور حکم دیا کہ انہیں جو ہے رجم کر دیا جائے، سنسار کر دیا جائے۔ بھائیو اللہ کی قسم کہتا ہوں کہ احساس ندامت، گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہونے کے سلسلے میں یہ واقعہ پوری انسانی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے، پوری انسانی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے۔ کیوں بھائیو؟ انسان کے اندر ممکن ہے احساس ندامت ہوتا ہے، ایک ہفتہ، 2 ہفتہ، مہینہ، 2 مہینے رہتا ہے، اس کے بعد یہ احساس ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک ایسی خاتون تھی، ایک تو حمل کی مدت 9 مہینے ہوتی ہے، 9 مہینوں تک وہ احساس ندامت سے تڑپتی رہی، پھر مدت رضاعت 2 سال ہوتی ہے، ہم فرض کر لیں انہوں نے 1 ہی سال دودھ پلایا ہوگا، وہ 1 سال، یعنی 2 سال تک اپنے کیے ہوئے گناہ پر احساس ندامت سے تڑپتی رہی۔ 2 سال تک وہ گناہ کا احساس انہیں تڑپاتا رہا، نہیں معلوم کتنے آنسو انہوں نے بہائے، کتنی بے چین رہی۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ہر مرتبہ انہیں بلانے کی بھی ضرورت نہیں پیش کر رہی ہے، انہیں بلانے کی بھی ضرورت پیش نہیں آ رہی ہے، بلکہ وہ از خود آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر! کیسا معاشرہ ہے جہاں ایسا معاشرہ ہو، نہ کسی پولیس کے محکمے کی ضرورت ہے اور نہ کسی خفیہ محکمے کی ضرورت ہے، جہاں مجرم خدا کے حاکم کے سامنے اقرار کرتا ہو۔ یہ ماحول اور یہ معاشرہ اللہ کی قسم صرف اور صرف اسلام کی تعلیمات سے ایسا پاکیزہ معاشرہ قائم ہو سکتا ہے۔ سزا دی گئی، اور جب پتھر مارا گیا، ان کے خون کا چھین تھا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پہ لگ گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زبانی اس خاتون کے حق میں کوئی بری بات نکل گئی۔ اللہ کے نبی نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کہا، واللہ لقد تابت توبتن لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ واللہ وسعتهم۔ اے خالد، اس خاتون کو برا مت کہو۔ کیوں؟ اللہ کی قسم اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو مدینے کے 70 گنہگاروں میں تقسیم کر دیا جائے تو مدینے کے 70 گنہگاروں کی بخشش ہو جائے۔ بھائیو، مدینے کا گنہگار جو مدینہ جیسے مقدس مقام پہ رہ کر اللہ کی نافرمانی کرے، وہ سرزمین حرم ہے، وہاں کا گنہگار بڑا پاپی ہوتا ہے، بڑا گنہگار ہوتا ہے، لیکن یہ ایسی توبہ اس خاتون نے کی ہے، مدینے کے 70 گنہگاروں میں اس ایک خاتون کی توبہ بانٹ دی جائے، 70 گناہوں کی بھی بخشش ہو جائے۔ توبہ و استغفار میں یہ واقعہ اپنی مثال آپ ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف الہی، خشیت الہی، جہنم کے عذاب کے خوف کے سلسلے میں اللہ کی قسم یہ انسانی تاریخ میں یہ واقعہ اپنی مثال آپ ہے۔ بھائیو، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں پڑھیں گے آپ کو ایسے دسیوں واقعات ملیں گے۔ بسا اوقات توبہ و استغفار کے لیے ایک چیز ضروری ہوتی ہے، کیا ہے کہ تحویل مکانی کرنا۔ ایک شخص بسا اوقات ہوتا ہے، نیک بننا چاہتا ہے، متقی بننا چاہتا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے اپنی سابقہ بری زندگی سے، مگر ایک چیز رکاوٹ بنتی ہے، ماحول، دوست و احباب، وہ معاشرہ۔ جس ماحول، جس بستی اور جن دوستوں احباب کے ساتھ رہ کر اس نے گناہ کیے، وہ نیک بننا بھی چاہے، وہ دوست و احباب اسے نیک بننے نہیں دیتے، وہ معاشرہ اسے نیک بننے نہیں دیتا، وہ سماج اور وہ سوسائٹی اسے نیک بننے نہیں دیتی جہاں رہ کر اس نے گناہ کیے ہیں۔ لوگ جب اس کو مسجد آتا ہوا دیکھیں گے، تانے دیں گے، اچھا کل تک تو نے اتنے مرڈر کیے اور اب مسجد آنے لگا ہے، اچھا کل تک تو بحیثیت زانی مشہور تھا اب اللہ اللہ کرنے لگا ہے۔ لوگ تانے دیا کرتے ہیں، اسی لیے حدیثوں میں یہ آتا ہے، بسا اوقات کسی کے حق میں توبہ و استغفار کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ تحویل مکانی کرے۔ تحویل مکانی کا مطلب جگہ چینج کرنا، بستی بدلنا، محلہ بدلنا، ایریا بدلنا، کبھی کبھی توبہ و استغفار کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔
देखो आपने वो मशहूर हदीस सुनी है, बनो इसराइल का एक शख्स जो 99 अफराद का कातिल था, 90 पर 9 अफराद को उसने कत्ल कर दिया। 99 अफराद के कत्ल के बाद एहसास नदामत उसके अंदर पैदा हुआ। उसने लोगों से पूछा, है कोई जो मुझे मेरे मसले का हल बता सके? लोगों ने कहा कि फलां जगह एक राहिब रहता है। राहिब किसे कहते? इबादत गुजार को कहते। कहा फलां राहिब के पास जाओ और उसके आगे अपना मसला रखो। गया और जाके उससे कहा कि भाई 99 अफराद का कातिल हूं मैं, क्या मेरे लिए तौबा है? मैं तौबा कर सकता हूं? उसने कहा 99 अफराद का कातिल नहीं, तुम्हारे लिए तौबा नहीं है। उसने तलवार निकाली, उसको भी कत्ल कर दिया और पूरे 100 अफराद का कातिल बन गया। मगर एहसास नदामत फिर उसे तड़पाने लगा, एहसास नदामत फिर उसे तड़पाने लगा। फिर उसने लोगों से पूछा, लोगों कोई सही आदमी बताओ जो मेरे मसले का हल बता सके। लोगों ने कहा फला मुकाम पे एक आलिम साहब रहते हैं, उनके पास जाओ। गया और जाके कहा कि देखो 100 अफराद का कातिल हूं मैं, तौबा करना चाह रहा हूं, क्या मेरी तौबा अल्लाह कबूल करेगा? उस आलिम ने कहा वमन यहूलु बैनका व बैन तौबा, कहा कि हाँ तौबा करो, तौबा करने का हक है तुम्हें, और किसे हक पहुंचता है कि वो तुम्हारे और तुम्हारी तौबा के दरमियान हाइल हो। तौबा कर ली उसने। देखो पहला शख्स जिसने उससे कहा कि तेरे लिए तौबा नहीं है, वो आबिद था, आलिम नहीं था। वो बगैर इल्म के फतवा दिया इसलिए उसकी जान गई, बगैर इल्म के फतवा दिया इसलिए उसकी जान गई। और दूसरा शख्स आलिम था, इल्म ने उसकी जान बचाई, वरना अगर वो भी कहता नहीं है तो उसको भी मार दिया होता हो। इल्म ने उसकी जान बचाई। आलिम ने कहा कि हां तुम तौबा कर सकते हो, लेकिन आलिम ने उसको यह भी कहा कि तुम्हारी तौबे का तकाजा यह है कि तुम्हारा जो शहर है, तुम्हारी जो बस्ती है, अब वहां वापस जाना नहीं। फ़इन्नहा अर्दु सू, इसलिए कि वो बुरी सरजमीन है तुम्हारे हक में। ऐसा करो फलां शहर चले जाओ। अब तुम्हें चाहिए कि अपनी बाकी जिंदगी फलां बस्ती में गुजारना, अपनी बाकी जिंदगी फलां शहर में गुजारना जहां अल्लाह के नेक बंदे रहते हैं। देखो तहवील मकानी की तालीम हदीसों में मिल रही है। जगह बदलना, माहौल बदलना, उससे क्या होगा? जब सोहबतें बदलेंगी, इंसान जो है, खुसूसन हमारे मुआशरे में गुंडा किस्म के लोग जो होते हैं, जो रोडीज़म में रहते हैं और बाद में तौबा करना चाहते हैं, उनके लिए तो अज़हद जरूरी होता है कि वो तहवील मकानी करें, वरना उसी जगह रह के वो तौबा करते हैं। पुरानी दुश्मनियां और पुराने दुश्मन उन्हें संभलने नहीं देते। तहवील मकानी बसा औकात जरूरी हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये 100 अफराद का कातिल जब उससे कहा गया कि फलां बस्ती चले जाओ, वहां नेक लोग रहते हैं, अपनी बाकी जिंदगी वहीं गुजार देना, ये शख्स उस बस्ती की तरफ बढ़ रहा था कि कबल इसके कि उस बस्ती को पहुंचे इंतकाल कर गया। इंतकाल का, उसकी मौत का वक्त आ गया। फरिश्ते आ गए, रहमत के फरिश्ते भी आ गए, अजाब के फरिश्ते भी आ गए। अजाब के फरिश्ते कहने लगे 100 अफराद का कातिल है, इसकी रूह हम कब्ज करेंगे, हम अल्लाह के पास इसकी रूह को ले जाएंगे। रहमत के फरिश्ते कहने लगे 100 अफराद का कातिल सही, मगर नादिम होकर आया है, पशेमान होकर आया है, हम इसकी रूह कब्ज करेंगे। अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को भेजा जो इंसानी शक्ल में आया और उन दोनों फरिश्तों की जमात के दरमियान उसने फैसला किया कि जमीन नापो, ये अपनी पहली बस्ती से अगर करीब है, अजाब के फरिश्ते इसकी रूह कब्ज करें, और जिस नेक लोगों की बस्ती की तरफ ये जा रहा था अगर उससे ज्यादा करीब है, रहमत के फरिश्ते इसकी रूह कब्ज करें। देखा गया कि वो रहमत की नेक लोगों की बस्ती से ज्यादा करीब था, रहमत के फरिश्तों ने उसकी रूह कब्ज की। और एक रिवायत में यहां तक आता है, अल्लाह ताला ने जमीन को हुक्म दिया, जमीन सिमट गई, उसके लिए सुकड़ गई, और नापा गया तो वो नेक लोगों की बस्ती से करीब था, तब रहमत के फरिश्तों ने उसकी रूह कब्ज की। तो भाइयों देखो, यही मतलब अल्लाह ताला के इस फरमान का कि बंदा मेरी जानिब अगर एक हाथ एक बालिश आता है, मैं उसकी जानिब 2 बालिश आता हूं। बंदा मेरी जानिब एक हाथ आगे बढ़ता है, मैं उसकी जानिब 2 हाथ आगे बढ़ता हूं। बंदा अगर मेरी जानिब चल के आता है, मैं उसकी जानिब दौड़ के जाता हूं। यही मतलब है। देखो 100 अफराद का कातिल सिद्क दिल से जब तौबा कर रहा है, रब्बुल आलमीन उसके तौबे की किस कदर कर रहा है। तो लिहाजा कितने बड़े हम गुनहगार क्यों ना हो, कितने बड़े हम खताकार क्यों ना हो, सिद्क दिल से तौबा करें, एहसास नदामत अपने अंदर पैदा करें। एहसास नदामत से निकलने वाला हर आंसू अपने अंदर इतनी तासीर रखता है कि गुनाह का बड़ा से बड़ा धब्बा भी उससे धुल जाता है। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन कहने वाले को, सुनने वालों को सिद्क दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, अपने गुनाहों पर नादिम होने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला की जानिब रुजू होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।